পড়ছিলাম ডিজায়ারেবল প্রপার্টি পর্যন্ত পড়ছিলাম, রাইট? এবং এটা আমরা দেখছিলাম, তাই না? Yes, 18 পর্যন্ত পড়েছি স্যার। Okay. So today we're going to start the next one. Let me give you a little recap on that one. আমরা প্যারামিটার এবং ব্লেন্ডিং ফাংশন এই দুটো জিনিস আমরা আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য জিওমেট্রি। Basically what happened, সেটা হচ্ছে this blending function is the key thing that with that parameter we can control locally and globally of that line or curve. Okay, over here it's a simple line, but curve chole ashbe amader ekটু পরে. So let's see how it looks like for the parametric cubic curve. That's not a pretty complicated heavy math, it's a pretty simple. You can see over here the power of that things reduce. So it's a cubic equations, and you can see this one, the qt x, y, and z. That's my 3-dimensional, and we have this. And always remember this constraint, always. And for everywhere it is the same, 0 to 1. Okay. So now what's the key? We need to separate the t. So t cube, t square, t, and this one. So finally we can write down the qt, t into c. What is c? You remember these things: the coefficient and parameter, the coefficient and parameter, and the basic matrix and the geometry. Just a second. Meeting এর দরকার আছে? আমার তো কোনো ইস্যু নাই। আমার ইস্যু হচ্ছে দুটো, বাজেট। হ্যাঁ, বাজেট আমি রেডি করে ফেলতেছি, প্রায় শেষ। আর হচ্ছে ওই ট্রিপল এর ওই কোর্স সিলেবাস। মোটামুটি আমি আর শুধুমাত্র ওই পোরশনটা। হ্যাঁ, ওটা আমরা করছি। যে একটা জায়গাতে আপনার একটা অপিনিয়ন লাগবে, ওগুলো স্যার আসার কথা আপনার কাছে। আচ্ছা, তাহলে দুজন মিলিয়ে আসো, ক্লাসটা শেষ করি। তাহলে তো জেনারেল মিটিং এর দরকার নেই। না না, তাহলে ওটা রেডি করে এসে তুমি আর রুহুল ডিসকাস করলেই হবে। আমার তো সবার সঙ্গে বসার দরকার নেই। ঠিক আছে, তাহলে যেটা হচ্ছে যে ওদের সঙ্গে বসে তোমরা যেটা করতেছো, তুমি আর রুহুল এসে আমার সঙ্গে সেটা মানে ব্রিফ দিয়ে দাও। তোমাদের দুজনের সঙ্গে বসলেই তো আমার হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ফাইন। So this T, M, and G and C, you need to remember these things. So TC, that's been what? T for instance for what? Follow. Sir, coefficient आगे पार्ट sir, T माने parameters. Okay, T parameters. And you know the parametric form of this equation. We wrote down the parametric form of this equation. So parametric form of the equation মানে এই x কে বেসিক্যালি একটা পয়েন্ট কে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে x y z দিয়ে, রাইট? 3-dimensional. আমরা x কে আবার ডিফাইন করতেছি t দিয়ে। why? কারণ ইন টোটাল কনস্ট্যান্ট বাউন্ডের মধ্যে এখানে x একটা থাকতে পারে, এখানে আবার x এর ভ্যালু আলাদা, এখানে x এর ভ্যালু আলাদা। So x যে ভ্যালুগুলো বিভিন্ন ভ্যালুগুলো নিচ্ছে, it depends on time. So we added extra parameter on that one. বুঝা গেছে বিষয়টা? Yes. So over here you can see the coefficient matrix C can be expressed as a multiple of the basic matrix and the geometry G, like our previous things. This one. Clear? Coefficient কে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি। Then basic matrix and parameter গুণ করে আমরা blending ফাংশনটা বের করব। That's the procedure. So we have our TC. Now the coefficient কে আমরা ভাগ করে mg তে কনভার্ট করলাম, মানে basic matrix and the geometry. So these are the basic matrix and these are the geometry. And now each element of the geometry vector G has 3 components for x, y, z. We can see that 3 components. G1 has G1x, G1y, and G1z, something like that. Okay.
So finally, you can see G1x, G2x, G3x, and G4x. Okay. And now the curve is weighted sum of the elements of the geometric matrix. So whenever we multiply these things, and we got that is our blending function. Clear? Yes, Now we need to just find the derivative of that qt. Qt is our point. Okay, so how are we going to do that? In terms of the parameter. So that's why dqt divided by dt. And whenever we do so, we can get that one for x, y, and z. Clear? And now dt tc, because as this one is tc, so we have, earlier we got t cube, the parameter was t cube, t square, t, and 1. So whenever you take a derivative on that one, you can get 3 2 square, right? Differentiate করলে আমরা এটাই পাই, right? yes, sir. Okay, that's a pretty simple differentiation, very elementary. And this, since this is a constant, we get 0. Now we have this parameter, and we have to add it like our previous one. So it will add, since a, b, and c, we have a, b, c. There is no d out there. Okay, so we are adding the coefficient on that. Now come to the some constraint thinking. What is constraint means? Okay. So a curve qt is defined by some constraints like endpoint, tangent vectors, and continuity between segments. What does it mean? It means, say for example, তোমাদের কাপড় শুকানোর দড়ি আছে, রাইট? এটা একটা পিলার, এটা একটা পিলার, এটা দড়ি। তো এখানে যদি তুমি একটা মনে করো যে সে ফর এক্সাম্পল একটা প্যান্ট অ্যাড করলাম, প্যান্ট ঝুলালাম, তাহলে সেটা কিরকম হবে দেখতে? এরকম হয়ে যাবে না? তাহলে আমরা দেখো এই জায়গার পয়েন্টটা কতখানি কার্ভ হয়েছে আর এই জায়গার পয়েন্টটা কতখানি কার্ভ হয়েছে, এটা বেশি কার্ভ হয়েছে না? Yes, sir. So if I draw a tangent, so the tangent gonna be on that one if I have this point. এই পয়েন্টে তার মানে যে কোনো একটা কার্ভ জায়গায় যদি আমি একটা ট্যানজেন্ট টানি, সে ট্যানজেন্টটা হবে এটা। সো এই ট্যানজেন্টটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে আসলে আমার এটা কতখানি কার্ভ হয়েছে এই ট্যানজেন্টের ভ্যালুর উপরে। বাট এন্ড পয়েন্ট কিন্তু সেরকম ভাবে আমার কার্ভ হয় নাই। সো এন্ড পয়েন্ট একটা ফ্যাক্টর, ট্যানজেন্ট ভেক্টর একটা ফ্যাক্টর। আর তোমার মনে করো এই যে একটু আগে আমরা দেখছিলাম যে কন্টিনিউটি, এখানে একটা কার্ভ আছে, এখানে একটা কার্ভ আছে, এই দুটোর মধ্যে কন্টিনিউটি কোথায়, স্মুথনেসটা কোথায়, জয়েন্ট হলো কোথায়, এই জিনিসগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট টু ডিজাইন আ কার্ভ। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, সো প্রত্যেকটা কিউবিক পলিনোমিয়াল কিউটি আমরা দেখলাম 4 কোএফিশিয়েন্ট, দেখছি না 4 কোএফিশিয়েন্ট এ বি সি ডি, আর 4 constraint will be needed. তাহলে 4 coefficient and 4 constant যে আছে আমাদের, তাহলে 4টা unknown আছে। So we need 4 equation, right? এটা তো মনে আছে নাকি জয়টা unknown থাকবে কয়টা ইকুয়েশন লাগবে? আদারওয়াইজ কি সলভ করা যাবে? না স্যার। কেন না? মনে করো 2x প্লাস 3y সমান মনে করো আমি 2 দিলাম, আরেকটা মনে করো 4x প্লাস মনে করো 5y, এটা সমান মনে করো 3.5 দিলাম। এটা সলভ করা যায়, রাইট? দুটো ভ্যারিয়েবল, দুটো ইকুয়েশন, কিন্তু এটা যদি না থাকে সলভ করা যাবে না স্যার। যাবে, ওটাকে বলা হয় লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, এলপি। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং দিয়ে আমরা এটাকে সলভ করতে পারি, ঠিক আছে? লিনিয়ার প্রোগ্রামিং কি তোমাদের কোনো ক্লাসে শেখানো হয় নাই? নো স্যার। হ্যাঁ, শেখানো হয় নাই, তাই না?
জি স্যার। হয়েছে না হয় নাই? হয়নি স্যার। এটা তোমরা নিজেরা নিজের ইয়েতে শিখবা, আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি, খুব সিম্পল জিনিস, এবং এটা কিন্তু কম্পিউটারের মাধ্যমে সলভ করা যায়। এটাকে বলা হয় সলভার, যেটা মাইক্রোসফট এক্সেল এর মধ্যে আছে। ঠিক আছে, এমএস এক্সেল এর মধ্যে হ্যাঁ সলভার দিয়ে লিনিয়ার প্রোগ্রামিংকে সলভ করা যায়। মানে এগুলো আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর পরিমাণে ইউজ করি। সে ফর এক্সাম্পল একটা মুদির দোকানদারের পোলায়ের চাল আছে, ভাতের চাল আছে, মোটা চাল আছে, তার প্রতিদিন 10 বস্তা করে চাল বিক্রি হয়। এখন কোন টাইপের চাল কত বস্তা বিক্রি করলে সে মনে করো 500 টাকা প্রফিট করতে পারবে, তাহলে একটা ইকুয়েশন দাঁড় করাবো আমরা, একটা ইকুয়েশন পাবো। কেন? মনে করো পোলায়ের চাল এক্স, মোটা চাল ওয়াই সংখ্যক, আর চিকন চাল মনে করো জেড সংখ্যক। এখন এটা ইনটু প্রাইস, তাই না? এটা ইনটু প্রাইস, রাইট? এটা ইনটু প্রাইস মানে প্রফিট, টোটাল প্রফিট হচ্ছে 500। একটা ইকুয়েশনই পেলাম না আমরা। এটা কতগুলো ভ্যারিয়েবল, রাইট? স্যার তিনটা ভ্যারিয়েবল না, প্রফিট ভ্যারিয়েবল না, প্রফিট আমাদের জানা আছে। আমরা 1 বস্তা চাল বিক্রি করলে কত প্রফিট পাবো জানা আছে। ঠিক আছে, তার মানে ভ্যারিয়েবল শুধু এক্স, ওয়াই এন্ড জেড, তিনটা ভ্যারিয়েবল। ক্লিয়ার? তো এইরকম ভাবে অনেকগুলো আমাদের রিয়েল লাইফে প্রবলেম সলভ করতে হয়, যেটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং দিয়ে আমরা করে থাকি। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ওকে, এখন আসো আমরা হারমিট কার্ভ, একটা কার্ভ, নতুন কার্ভ শিখবো আমরা। কিছু কার্ভ শিখবো, যেমন হচ্ছে হারমিট কার্ভ, বেজিয়ার কার্ভ, তারপরে কাটম্যান কার্ভ, এই সমস্ত কিছু, স্প্লাইন, বেজিয়ার স্প্লাইন, এই সমস্ত জিনিস কিছু ইম্পর্টেন্ট কার্ভ শিখবো আমরা। তো প্রথমে ধরে আমরা হারমিট কার্ভ। হারমিট কার্ভটা কি করতেছে? This look like that. Hermit curve is look like this. So we have an initial point P1, and this R1 is a tangent on that P1, and we have a P4, and this R4 is a tangent of that endpoint. তাহলে দুটো endpoint tangent. Why this tangent? Tangent মানে ডাইরেকশন এবং ভ্যালু বোঝায়। দেখো এই পয়েন্টটা এদিকে মুভ করতেছে, এই পয়েন্টটা এই পর্যন্ত গেছে, সো এটা tangent এই বরাবর হবে। ক্লিয়ার? So the cubic Hermit curve segment interpolating the endpoints P1 and P4 is determined by the constants on the endpoints P1 and P4. এই দুটোর উপরে কনস্ট্যান্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে। And the tangent vector R1 and R4 এই চারটা জিনিসের উপরে বেস করতেছে। এখন tangent ভেক্টরটা যদি এরকম হতো তাহলে কার্ভটা কিন্তু এরকম হয়ে যেত। বুঝা গেছে? ট্যানজেন্ট ভেক্টরের দিকে, ট্যানজেন্ট ভেক্টরটাকে যদি আমি এদিকে সরাই, কার্ভটা এরকম হয়ে যাবে। রাইট? বোঝা যাচ্ছে কথাটা? এটাকে যদি আমি একটু ডাউনে নামাই দিই, তাহলে এই জায়গা থেকে কার্ভটা এরকম হয়ে যাবে। বুঝতে পারতেছো বিষয়টা? ওকে, তাহলে এই চারটা প্যারামিটারের উপর বেস করে আমাদের কার্ভটা ডিজাইন করবো আমরা। এখন ধরো তাহলে হারমিট জিওমেট্রি কি? জিএইচ, এই চারটা পয়েন্ট, এই চারটা পয়েন্টই তো জিওমেট্রি, কারণ এই চারটা পয়েন্ট দিয়ে আমি তার জিওমেট্রি ডিফাইন করতে পারি। নাও আমরা শুধু এক্স এর জন্য যদি করে থাকি, তাহলে আমাদের ওই ইকুয়েশন লিখে ফেললাম আমরা, যেহেতু কিউবিক প্যারামিটার, হারমিট কার্ভ ইজ এ কিউবিক কার্ভ, আমরা আগেই দেখছি হারমিট কার্ভ কিউবিক কার্ভ। সো প্যারামিটার আর কোএফিশিয়েন্ট, এটাকে বেসিক ম্যাট্রিক্স এন্ড জিওমেট্রিতে কনভার্ট করলাম। সো উই হ্যাভ দিস ওয়ান। ক্লিয়ার? নাও হাউ উই গোনা ডু দ্য ইকুয়েশন? আমরা ইকুয়েশনটাকে সিম্পলিফাই করতেছি এখন আস্তে আস্তে। তাহলে কনস্ট্যান্ট on x0 and x1, x0 মানে একেবারে সার্টেন টি যখন 0 এবং টি যখন, কারণ আমরা জানি কি টি আমাদের 0 থেকে শুরু, 1 এ যে শেষ, রাইট? তাহলে 0 তে আমরা একবার চেক করলাম, 1 এ একবার চেক করলাম। তাহলে 0 তে চেক করা মানে কি t0, t স্কয়ার 0, t1 0, আর এই 1 থেকে গেল। আর t যখন 1 তখন সবগুলো 1। সো উই হ্যাভ দিস টু ইকুয়েশনস। ক্লিয়ার? Yes sir. Okay. Now how about the R1 and R4? R1 and R4 gonna be this differentiation of t cube. That means 3t square. So we have this 3t square. That means x dash, the differentiation. And now we are putting the same constant t0 and t1.
So how is going to happen? Whenever we get T0, we have these things. And whenever we get T1, we have this one. Simple, right? Yes, sir. Okay. So now we have 4 equations. And the 4 constants can be written as this one. কিভাবে প্রথমটার জন্য এটা, দ্বিতীয়টার জন্য এটা, তৃতীয়টার জন্য এটা, চতুর্থটার জন্য এটা। ক্লিয়ার এবার? সাজানো গেছে? Yes, sir. Okay. Now we have to take this matrix as a inverse matrix. Inverse matrix টা তোমরা বোঝো নাকি? Inverse matrix কিভাবে বের করতে হয় এটা শেখাবো না, কারণ ম্যাথ করে আসছো। You have to learn these things by yourself. So we are taking this inverse and we have these values. Clear? এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো কিভাবে পাইছি এটা তোমরা শিখবো। আমি হোমওয়ার্ক দেবো, সামনের জন্য তো করতে দিতে পারি আমি। Now we are putting this one. This 2 minus 3 0 1. So 2 minus 3 0 মানে t এর কোএফিশিয়েন্ট 0 ছিল, এই যে 0 ছিল t এর কোএফিশিয়েন্ট নাই, ওটা 1, and that's going to be our p1. This is our p2, p4 actually. So we have this p4. Clear? And this is r1. So we have this our r1, and this is r4. Clear? Yes, sir. Okay. Yeah, by putting that things, that's mean now what we have actually, we have this only t. So whenever we vary this t from 0 to 1, the curve will draw like this way, this one, where the p1 is this one, p4 is this, r1 is this, r4. So this is a Hermite blending function. Clear? Let's see the basically what we're gonna do. আমরা একটা সিমুলেশন দেখি। মনে করো Bezier curve দেখি। Bezier curve JavaScript। আচ্ছা, এটা আমার মনে হয় উইকিতে দেখলেও পাওয়া যাবে। Let's see. Okay, now let's see the video. আমরা এটা চালাই না, আমি একটা ভালো জিনিস দেখাতে যাচ্ছি তোমাদেরকে। কই গেল উইকি? ওকে, উইকিতে যাই। ছোট্ট একটা ভিডিও দেখি। বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। ক্লিয়ার? ওই পয়েন্টগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল পয়েন্ট। এই যে দেখো, এই কন্ট্রোল পয়েন্টগুলোকে ঘুরালে আমি যেটাকে ড্র করছিলাম। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, গুড। তার মানে বিষয়টা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা এই ট্যানজেন্টের উপরে আর এই পয়েন্টগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে। তাহলে আমি যদি মনে করো যে এখানে একটা কার্ভ আঁকতে চাইছে, ফর এক্সাম্পল একটা বেজায়ার কার্ভ আঁকতে, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ট্যানজেন্ট। তাহলে তোমার এই ট্যানজেন্টটা আসলে এই জায়গা দিয়ে রোল করবে, রোল করে বেসিক্যালি তার এই জায়গাটা ড্র করবে। এটার একটা অ্যানিমেশন দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবে। Hermite curve animation.
Hello, Harmeet sir. Harmeet sir. চলে না এটা? ছোট্ট একটা দরকার, ছোট্ট, আমি যেটা চাচ্ছি সেটা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এটা তোমরা পেতে পারো। ইয়েস, এটাতে কাজ হবে। ওকে, এটা হারমিট দেখাচ্ছে না, বেজিয়ার দেখাচ্ছে। এই যে সি, বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার। এটা মানে তিনটা ট্যানজেন্ট থাকে স্যার, মানে এখন ওই যে এই যে দিস ওয়ান, এটাই আমি দেখাতে যাচ্ছিলাম। এটা হচ্ছে আসল জিনিস। এই যে একেবারে ইনিশিয়ালি যেটা দেখলাম না, ইনিশিয়ালি এই যে দেখো P0 P2, রাইট? এর উপরে একটা ট্যানজেন্ট তৈরি হবে। এই ট্যানজেন্টটাই বেসিক্যালি এই T0 সেকেন্ড থেকে T1 সেকেন্ডে কিভাবে ভিজিট করতেছে এবং তার ট্যানজেন্ট যে পয়েন্টটা, সেই পয়েন্টটাই আসলে কার্ভটা ড্র করতেছে। এটা খেয়াল করো। এই যে এই ব্ল্যাকটা, বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার। So this is how curves work. Okay, so these are the Bezier curves. We have already talked about that one. আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি। তার মানে দুটো কন্ট্রোল পয়েন্ট এখানে আছে, P3 and P2। ওটাকে টানলে একরকম হবে, এটাকে টানলে একরকম হবে, অর্থাৎ কন্ট্রোল গুলো খুব সুন্দর আছে। এবং এটার R1 R2 একটু আগে যে আমরা ডিফাইন করছি, এটার R1 R2 এর ইকুয়েশন হচ্ছে দিস ওয়ান। আর Bezier জিওমেট্রি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে কি বলো, আমরা বেসিক ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে আসছি, ঠিক আছে? এটাকে এখন আমরা ইনভার্স করলে আমরা এই জিনিসটা পেয়ে যাব। এই যে এটা ইনভার্স হচ্ছে দিস ওয়ান। নাও উই গোনা পুট দিস P1 R1 P4 লাইক দ্যাট। এই যে P1 P2 P3 P4। সো দিস ইজ সম্পূর্ণ মিলে কম্বাইন করলে উই উইল গেট দিস, ঠিক আছে? নাও এটাকে বলতেছি বার্নস্টাইন পলিনোমিয়াল। এই বার্নস্টাইন পলিনোমিয়াল আমরা যখন সলভ করব লাইক হারমিট কার্ভের মতো, এই বার্নস্টাইন পলিনোমিয়ালটা ইট লুকস লাইক দ্যাট। সো Bezier curve bounded by convex Hall, এই শব্দটার সঙ্গে পরিচিত তোমরা? না স্যার, এটা হচ্ছে সলিড জিওমেট্রির একটা টার্ম। কনভেক্স হল হচ্ছে এক ধরনের জিওমেট্রি অথবা প্রপার্টি বলতে পারো। ইমেজ প্রসেসিং করো নাই তোমরা? জি স্যার করছি, এবার করছি স্যার। করতেছো তাই না? ইমেজ প্রসেসিং এই টার্মটা আসবে। মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস যখন পড়ানো হবে তখন এই টার্মটা আসবে। আমি জানি না মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস কিন্তু যাবে কিনা তোমাদের টিচাররা, আমাকে জানায়। দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস করা একটা ইমেজে। সেগমেন্টেশন, মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস এগুলো করাতে হবে। কনভেক্সুয়াল আর কিছুই না। মনে করো যে তুমি একটা এবড়োথেবড়ো কোনো একটা জিনিসকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে যদি আটকাও, অথবা তোমার হাত মুভ করে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকালা, তোমার আঙুলের ফাঁকে, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম যে পয়েন্টগুলো দিয়ে ওই সারফেসটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি আমরা, সেই পয়েন্টগুলোকে আমরা বলি একটা জিনিসের কনভেক্স হওয়া। কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। মানে ধরো এরকম একটা অবজেক্ট আছে, তাহলে এটার কনভেকশন কি হবে? এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, এটা আর এটা। বুঝতে পারছো বিষয়টা? জি স্যার। Yes, sir. Okay, good. Now come to this spline. This is a smooth curve defined by some control points. We have already saw this and learned this. See, T0, T1. So this is gonna be this two are control point, like Bezier curve. So moving the control point. This is called dark. Age line with chair.
and this is spline. And now other curve, কি other curve আছে? একটা হচ্ছে ন্যাচারাল কিউবিক স্প্লাইন আছে, বি স্প্লাইন আছে, এই যে কাটমালুর কথা বললাম, কাটমালরম, and so many other curve. এগুলো তোমাদের রিডিং অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম, তোমরা এগুলো এই তিনটা কার্ভ রিডিং অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে পড়বা, বুঝতে পারছি? আর কাটম্যান কার্ভটা নিজেরা সেলফ পড়বা, না বুঝতে পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করবা। ক্লিয়ার? এখন এই জিনিসগুলো না বোঝার কিছু নাই, বিষয়টা খুবই সিম্পল। আর্লিয়ার পয়েন্ট, নেক্সট পয়েন্ট, এটার মিড পয়েন্টটা নিচ্ছে, এই যে জাস্ট মিড পয়েন্টটা নিচ্ছে, আর কিছু না। ক্লিয়ার? Yes, sir. এটা না সোফার যদি বুঝে থাকো এই জিনিসগুলো বুঝতে পারার কোনো ব্যাপার না। এন্ড কার্ভ রেন্ডারিং মানে এই যে কার্ভ রেন্ডারিং মানে কি, এই যে পয়েন্টগুলো যে আমি বসাবো, যে কার্ভটা জেনারেট করবো, একটু আগে দেখলাম এই যে T01 থেকে শুরু করলে মানে এই আস্তে করে এরকম ভাবে যে 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 এরকম একটা কার্ভ হবে, এটা কি বলতেছে? রেন্ডারিং। এটার ব্রুট ফোর্স প্রোগ্রামিং হচ্ছে দিস ওয়ান, খুবই সিম্পল প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সিং মেথড, এটাও আমার পড়ানোর দরকার নেই, কারণ ইউ হ্যাভ অলরেডি নোন দ্যাট ওয়ান। নিউমেরিক্যাল মেথড করছো তোমরা, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. নাম শুনছিল তো ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সিয়েটিং মেথড, আছে না? No. কেন? পিভট মেথড, নিউটন-রেফসন মেথড, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সিং মেথড, তারপরে হচ্ছে তোমার Newton-Raphson process, sir. তারপরে আরেকটা বলো, এই ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সিয়েশন পড়ানোর কথা। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সিয়েশন ইজ নাথিং বাট, মনে করো যে একটা মানে ডিএক্স থাকলো, এই ডিএক্স জাস্ট অ্যাড করবো আর কি, এক্স এর সঙ্গে একটা করে ডিএক্স অ্যাড করবো, নাথিং এলস। ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার, সি ডেল্টা, উই অ্যাড দ্য ডেল্টা ওয়ান। তার মানে ফরওয়ার্ড এরর ক্যালকুলেশন, ফরওয়ার্ড এরর ক্যালকুলেশন করে আমরা মিনিমাইজ করতেছি। আসলে হোয়াট ইজ নিউমেরিক্যাল মেথড মিনস, সে ফর এক্সাম্পল আমার একটা ইকুয়েশন আছে, সেই ইকুয়েশনে যদি সবকটা এক্স এর পয়েন্ট আমি যোগ করে দিই, তাহলে কার্ভটা দেখতে এরকম হবে। আমি এখন চাচ্ছি সেটার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট কোনটা, এই পয়েন্টটা। আই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্যাট পয়েন্ট ইন আ ভেরি কুইক সাকসেশন। আমি তো এখান থেকে সরাসরি যে এখান থেকে প্রতিটা প্লট বসায় এই পয়েন্টটা ফাইন্ড আউট করতে পারতাম, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে দ্রুত আমি কনভার্ট করবো। সো আই এম পিকিং দিস পয়েন্ট, দেন পিকিং দ্যাট পয়েন্ট, in between that point, then again pick that point, then pick that point, then pick this point, তারপরে এটা পয়েন্ট পিক করলাম, দেন পয়েন্ট পিক করলাম, দেন আই রিচ দ্যাট পয়েন্ট। সো আমার এখানে যদি 1000 পয়েন্ট থাকে, আমি 6টা-7টা পয়েন্টে আমি আমার অবজেক্টিভে পৌঁছালাম। বুঝতে পারছো বিষয়টা? Yes, sir. So this is how actually why we do numerical methods. We do this numerical methods for this optimization. আমরা যাতে quick iteration এ we can reach that point. Rohim. So this is a forward differentiation method. Forward differentiation method এর মাধ্যমেও আমরা এই যে কার্ভটাকে প্লট করতে পারি, ঠিক আছে? আর রিকার্সিভ সাবডিভিশন, রিকার্সিভ সাবডিভিশন মানে বলো, রিকার্সিভ সাবডিভিশন মানে কি? এই পুরো কার্ভটা আছে, so I will draw this portion only, then I will draw this portion only. বুঝতে পারতেছি? তারপর আবার এটাকে ভাগ করব, আবার এটাকে দুই ভাগ করব, এটাকে দুই ভাগ করব। সো দিস ইজ আ রিকার্সিভ সাবডিভিশন। তাহলে রিকার্সিভ সাবডিভিশনে কি করতেছে, তা ফাইনালি কি করতেছি, লেফট কার্ভ এবং রাইট কার্ভে ভাগ করতেছে, আর কিছু না। তার মানে আমি আস্তে আস্তে সাবডিভিশন রিকার্সিভ করে 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 আমি ইনস্ট্যান্ট পয়েন্টে চলে আসলাম। ইস ভেরি একেবারে অলমোস্ট অ্যানালজিস টু মার্জ সর্ট। মনে আছে মার্জ সর্ট? মার্জ সর্ট মনে আছে নাকি? হ্যালো, হ্যালো, जी सर। মনে নেই মার্জ সর্ট? जी सर। মার্জ সর্টে কি করতাম আমরা, পুরো জিনিসটাকে আগে ভাগ করতাম, রাইট? কথা বলো,
জি স্যার ভাগ করে জি স্যার করে কম্পেয়ার করে আবার জোড়া লাগাতাম, রাইট? জি স্যার সো সেম থিংস উই আর গোইং টু ডু ওভার হিয়ার। আর এই পিকচারটা তো একটু আগে তোমাদেরকে দেখালাম, রাইট? জি স্যার ভিডিওটা দেখছি। And now how to draw the surface. তার মানে এতক্ষণ আমরা 2D নিয়ে কাজ করতেছিলাম, এখন 3D নিয়ে কাজ করব। জাস্ট সারফেস, দ্য সেম থিংস। সেম থিংস কি? এই যে s আর 1 মাইনাস s। s মিন্স এখানটায় t এর জায়গায় আমরা s লিখলাম, আর কিছু না। ঠিক আছে? সো s ফর সারফেস, t ফর লাইন। সো এই লাইনগুলোর জন্য আমরা t লিখতেছি, আর ফুল সারফেসের জন্য আমরা s লিখতেছি, আর কিছু না। ক্লিয়ার? সো এটার ইকুয়েশনটা তাহলে আমাদের এইভাবে দাঁড়ায় যাবে। এটা কার্ভ সারফেসের ইকুয়েশন, এটা সারফেসের ইকুয়েশন আমরা এইভাবে লিখি, x plus by plus cz plus b equal to 0. This is a surface equation, and we have that kind of surface equation over here. Clear? Yes, sir. Okay. And so go through this math. That's pretty simple. Line by line gili বুঝতে পারবা। আর ফাইনালি ওই যে হারমিট কার্ভটা আমরা দেখলাম, ওই হারমিট কার্ভের সারফেসটা দেখতে কেমন হয়? ইট লুকস লাইক দ্যাট। ঠিক আছে? হারমিট ব্লেন্ডিং এর সারফেসটা দেখতে এমনটা হয়। বেসিক্যালি দিস ইজ আ হারমিট কার্ভ। এই একটা সেগমেন্ট, দিস ইজ আ হারমিট কার্ভ। এটাকে যখন আমরা এস পর্যন্ত ইলংগেট করব, তার মানে বেসিক্যালি কি করতেছি খেয়াল করো। এটা হচ্ছে আমরা T0 থেকে T1 পর্যন্ত ইলংগেট করলাম। এখন এই ডাইরেকশন বরাবর যদি আমরা এটাকে ইলংগেট করি, তার মানে এই ডাইরেকশন হচ্ছে S, তাহলে আমরা একটা হারমিট সারফেস পাবো। বুঝতে পারছি বিষয়টা? Yes, sir. গুড। তাহলে ছোটবেলায় ঢেউ আঁকছিলা, ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউ এরকম ভাবে দিত না? Yes, sir. ছোটবেলার কথা মনে করাচ্ছি, এরকম ভাবে দিতে থাকতো, তাই না? রাইট? সো দেখো, তুমি যদি এই পর্যন্ত ড্র করো, এর সঙ্গে এটা অ্যাড করো, এর সঙ্গে এটা অ্যাড করো, সো ইউ গেট দিস সারফেস। তাহলে এই একটা লাইন যখন আমি এটাকে সেট করে দিচ্ছি, এরকম করে দিচ্ছি, তখন হয়ে যাচ্ছে সেটা হারমিট সারফেস। আর সিম্পল লাইন যখন থাকতেছে তখন সেটা হারমিট কার্ভ। বুঝতে পারছো বিষয়টা? Yes, sir. মনে করো জেরি দৌড়াচ্ছে, জেরি চেনো তো? জেরি কার্পেটের উপর দিয়ে জেরি দৌড়ায় পালাচ্ছে। টম কার্পেটের দুই মাথা ধরে একটা ঝাঁকে দিল, তাহলে কার্পেটে এরকম একটা ঢেউ খেলে যাবে না? Yes, sir. আর জেরি কি করবে? প্রত্যেকটা ঢেউ একবার লাফায় উঠবে, তাই না? ভর্তা হবে আর কি। এটাই তো টমের উদ্দেশ্য, তাই না? নাকি টম এন্ড জেরি জীবনও দেখো নাই তোমরা? দেখছো কোনোদিন কার্টুন? না স্যার, জি স্যার দেখেছি স্যার। এই সিন দেখছো কখনো যে টম কার্পেট দিয়ে একটা ঝাঁকা দেয়, জেরি Yes, ওর sir. উপরে লাফায়? সো দিস ইজ হাউ উই অ্যানিমেট কার্ভ অ্যাকচুয়ালি। আর এগুলো কি? এগুলো সব ডিফারেন্সিয়েশন। P00, P01, এই জায়গাটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতেছি, আর কিছু না। ঠিক আছে? একটু আগে যেগুলো বুঝাইছি সেগুলো। এই যেটা হচ্ছে তার বেসিক ম্যাট্রিক্স, সব সেম জিনিস। ক্লিয়ার? এগুলো দেখে নিবা, এবং ফাইনালি আমরা এই পয়েন্টগুলো পাচ্ছি। একেবারে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পয়েন্ট করে দেওয়া আছে, আলাদা আলাদা পয়েন্ট অনুযায়ী দেখতে থাকবে। ওকে? And now we have a surface. আমরা সারফেস অলরেডি পেয়ে গেছি। This is our surface. Now we add this to make a patch. একেবারে শুরুতে শিখেছিলাম যে প্যাচ, সারফেস প্যাচ, রাইট? তাহলে এবং এই সারফেস প্যাচ যখন জয়েন করলো, তাহলে C1 কন্টিনিউটি। C1 কন্টিনিউটি মানে কি? প্যারামেট্রিক কন্টিনিউটি। প্যারামেট্রিক কন্টিনিউটি C1 বলতে কি বোঝায়? ম্যাগনিটিউড এন্ড ভ্যালু
would be the same in the second derivative. Clear? So this is how we draw the larger patch. So this is the Bezier surface, Bezier curve, and this is a simple Bezier curve, right? এবং সেটার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে this one. তার মানে and I will have that curve is like that. Clear? যদি এরকম কনস্ট্যান্ট থাকে একটা, I will have a curve like this. বুঝতে পারছো? জি স্যার। And if you expand this curve towards this direction, you can get another curve like that and join this surface. So you have this border line. বুঝা যাচ্ছে? তো বুঝতেই পারতেছো যে এটা কার্পেটের মতো হয়ে গেছে, রাইট? যদি আমি পুরোটাকে কালার করে দিই, তাহলে এখন বুঝতে পারতেছো যে কার্ভ শেখার ফলে আমরা রিয়েলিস্টিক পিকচার গুলোকে ড্র করতে পারতেছি, তাই না? জি স্যার। ওকে, সামনের দিন যেটা হচ্ছে বই নিবা, বই নিয়ে তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করতে দিব, তোমরা বইয়ের কিছু আমি বলবো এই টপিকস গুলো বের করো, তোমরা বের করবা, তারপরে বই থেকে পড়াবো সামনের দিন। ক্লিয়ার? এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশ। ওকে স্যার, ছোট হয়ে আছে তো, বুঝি নাই স্যার। ওকে স্যার। ওকে ওকে, আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে লেটস এন্ড আওয়ার ক্লাস টুডে। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স? হ্যাঁ, নিব তো। Recording in progress. All right. আল্লাহ হাফেজ সবাই। কোনো কোশ্চেন আছে কারো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Record